again, welcome to the Konika College BBA BCA. Well, how are you all? I think you are all fine. Today is a Saturday. So my request to you is that I think all of you are completed your internal, I think so. So on Monday, without fail, you have to come to the college and submit your internal books, those who are written, and those who are not written. Once again I am telling you, still time is there. Today and tomorrow you have to complete it. Otherwise, it will be affected on your internal marks. Tomorrow don't tell that, sir, so you are giving me a less marks or shortage of marks because of your not submitting of your internals. That is why, as per the university, we had to be submitted this blue book in the university. That is why before Monday you had to be, or Monday you had to submit your all blue book in the office. So I will be available here morning 9:30 to the 2 o'clock or more 3 o'clock is there. So you in that you have to come and you have to be handed over your books. So well, today's discussion, it is a very interesting subject, this one. If you have to be go through or listen on lines or carefully, you have to use your, that is a earphones you have to use always. Means clean and clearly you will be know about that what I am telling you, each and every word. This is a very interesting subject. This is nothing but as a principles of marketing. It is a very useful in after the completion of your BBA. Suppose if you want to start a business, so that time it is a very important. Or if you are appointing in any company also, you will be know about that, how you have to sell, how you have to go, how you have to make your product, everything, each and every knowledge you will be get about because of this subject. Well, today is we have to discuss about that. That is nothing but as a publicity. Publicity and advertisement. Advertisement is nothing but as a any form of not paid and no presentations, personal presentations, idea of goods and services to induce people to buy it. Means that without any presentation of a company people in front of the customer, we had to give advertisement through the so many media or so many channels and all this thing. But we are paying, but we are not presenting ourselves in front of the customer. So it is called as a advertisement. Publicity. Publicity is nothing but as a first you have to be know about that. This is nothing but as a mass communication from the organization, marketer or the supplier, a mass communication from the organization to the all public or all customers. This is a mass communication. It is a not paid for. So here organization people, they are not paying, but advertisement in that they are paying, but they are not presenting themselves in front of the customer. Here the difference is that advertisement ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಗಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ, ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಆರ್ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಅವ್ರು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪೇಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಪೇಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ದ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ, ಯಾವುದಾರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋತಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಯಾವುದಾರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಂಪನಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅವರು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೈಸಾ ಟು ದ
anybody. So means that journalist and reporter, they are returning about your speech, your interview, and popular actors they are given, and cricketers they are giving a interview and all this thing through that they are publicity. You take example 2020 match ಆಗ್ತಾವ. 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನ, ಯಾರ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅವ್ನಿಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಬರ್ತಾರ ಹೇಳ್ತಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪೇನ್ ಅವ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇದು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಥ XYZ ಕ್ರಿಕೆಟರ ಇವತ್ತ 10 ವಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಾನ, ಇಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ 100 ಸೆಂಚುರಿ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಹಿಂಗಂತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್, ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Publicity is nothing but as a mass communication. It is not paid form of mass communication. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. That involve ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಸ್. ಇವ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಫೇವರೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಯಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಇವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಸಾ. Publicity involve giving public speech. Publicity na ಏನಾಗ್ತದೆ, they are giving a speech, giving, and then they are giving interview, they are in the seminars, they are in the charitable donations, and then inauguration by film actors, cricketers, politicians, or a popular personalities. So these people they are giving their speech without any pain. So these people they are giving a speech in the public or in front of the media, in front of the reporters, in front of the journalists, and they are telling about all these things. One I will give the example. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಧೋನಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಧೋನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರು ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಿದ್ದೇನೆ, ನಾ ಫೀಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಚಲೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಏನಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಚಲೋ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಚಲೋ ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಚಲೋ ಇದು ಆಗಲಿ, ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಇದು ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿ ಇಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಳಗೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಂಪನಿದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಧೋನಿ ಅವರು ಇಂಥ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಡೊನೇಷನ್. ಈ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಡಿಯೇಟ್ಗೆ ಗೋಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1 crore rupees ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾರಿಗೆ COVID-19 ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾರಿಟಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂಥ ಕಂಪನಿಯವರು ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಂದಲಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದರ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್. ಸಪೋಸ್ ಏಕ್ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕರೆದಿರಿ, ಯಾವುದಾರ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 50-60 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಂಪನಿದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ನೋ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ.
ಇಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ವಂತ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ದಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದಾರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ the definition what he has said, there is no form of payment and all this thing. This is a mass communication without payment. The reporters and journalists, they are gathering and they are taking an interview, seminar, charitable trust, so and the inauguration event. ಇದು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ತಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ. ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಸೋನು ಸೂದ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್-19. ಅವ್ರ ಮಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದ, ಇದು ಕಳಿಸ್ದ. ಹೀಗೆ ಅವನದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಲಿ ಫುಲ್ ನಡೀತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಭಯಂಕರ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಇಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಪ್ಪ, ಇವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸಾನ, ಬಡ್ರು ಮಾಡೋಕೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. You are understanding about that. So this is called as a publicity. Advertisement means that ಅವರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲಿ, ಬಟ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ payment. Then next we have to move over that. That is nothing but as a personal selling. This is the best. Personal selling ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, this is nothing but as a you have to conversion in front of the customer, face to face customer. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, you will get details about the products. How much the rate for the product, what is the warranty, how is the product. So you have to, if you have to buy a motorbike or car, you have to be self-drive, test drive, everything, each and everything you will get the message from the company or a representative. The company representative, what they are doing, they are giving a almost all information about the product, about the company, about the warranty and all. This is the nothing but as an advantage of personal selling. Personal selling is nothing but as a oral presentation. Oral ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಅದು oral presentation ಅಂತ. Conversion with the one or more prospective purchaser. You ಒಬ್ಬ purchaser or there are so many ತಗೊಳ್ಳೋ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಸನಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. Nowadays it is a very popular personal selling. ನಾವು ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಂತಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮಂತಲೇ ಬಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they have to tell all this about your product, price, loans, everything, whatever you want about your questions, they will give the answer. So this is nothing but as a personal selling. So today's discussion is that is publicity and the personal. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ನೀವು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ದಿವಸ ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನೇ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯು ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇದರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಇಂಥವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಥೋಡೆ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗ ನೋಡಿ ಬರೀತಾರೆ, ಥೋಡೆ ಸ್ವಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸ್ವಂತ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಂತನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. This is nothing but as a publicity and the personal selling. So I told you that Monday you have to come to the college and submit your almost all blue books and all this thing. So we will meet on the Monday. So until you have to take care of your health and don't go, so means don't waste your time and don't go anywhere and all without the mask and all this thing. Okay, bye bye and see you.